गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी तुमर जो बही अच्छी आम विचित्र विश्व से ही बहिर पाठ 4 आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान यही को आज आम पढ़ा। प्रत्येकटी पेज को आम पढ़ा बुझा तापर परवर्ती पेज को आम जीवा। तेबे यही पाठरे এই অধ্যায়ে কোন তোমার দেইছি না আম বিদ্যালয় এক আনন্দময় স্থান। তেবে চাল পাঠ আরম্ভ করিবা। সবুজ বিদ্যালয়। আশা ও মোহিত একাঠি বিদ্যালয়কু যাউথিলে। আশা পচারিলা তুমে বিদ্যালয়কু ଯିବାକୁ পছন্দ কর কি? মোহিত খুশিরে হসি কহিলা মু বিদ্যালয়কু ভাল পাଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ मोर बंधु मानू देखे, विभिन्न प्रकार खेल खेले एवं नुआ जिनिस शिखा पाए। यह मोर प्रिय स्थान। आम विद्यालय एपरी एक स्थान जेउठारे आमे सुरक्षित रहू एवं आमर जत्न निया जाए। एठारे आमे बहुत किछि शिक्षा करू। आशा कहिला मो विद्यालय आमको उद्भिद एवं प्राणी मानकर जत्न नेबा शिखाए। मु मोर विद्यालय को एक सबुज विद्यालय भली उन्नत करने को चाहूँगी। मोहित पचारा एक सबुज विद्यालय कौन? आशा कहिला मो भाई मते थरे कहूथिले सबुज विद्यालय हेउछि एक विद्यालय जेउठारे आमे वर्ज्यवस्तु परिचालना करू, जल संचय करू, सावधानतार सह विद्युत व्यवहार करू एवं अधिक गछ लगाई सेगुड़िकर जत्न नेई विद्यालय हताकू सबुज करिथाउ। आशा और मोहित सेमानकर अनुभूति को सहपाठी सहित आलोचना कले। समस्ते आग्रह होई पचारिले आम विद्यालयटी किपरि? आमे कौन एहाकू मध्य एक सबुज विद्यालय परिणत करिपरिबा? अनुपम सार जे कि आम चतुर्पार्श्व पृथ्वी विषय को सेमानकू पढ़ाती कहिले मु तुमर आलोचना सुनी खुशी हेली। मु जानिबा को चाहूँची एई कार्य को तुमे किपरि आरंभ करिवो। तेबे एठी दीटा पिला अछंती जे कि आशा आउ मोहित परस्पर कथावार्ता होउचंती। कोन ना आशा कहूची जे मोहित को जे तुमे विद्यालय को पसंद कर, विद्यालय जीवा पई पसंद कर। मोहित खुशी रे कहला, हसी हसी कहला मु विद्यालय को भल पाए। एटा हूँ गोटे स्थान जो दिन जो स्थान मु सबुदिन मो बंधु मान देखे माने सांग मानक मु देखे। आउ सेठी बहुत प्रकार खेल खेले, पाठ पढ़े, नुआ नुआ जिनिस शिखे। एटा मोर प्रिय स्थान। आम विद्यालय समस्त विद्यालय हूँ पिला छात्र छात्री मान विद्यालय हूँ गोटे उपयुक्त स्थान बा सबुठारु खुशीर स्थान जोठिकी पिला माने तांको सांगसाथी बाहर दुनिया विषय जानती। सांगसाथी कौन, गुरुजन बा शिक्षक मानकर उपदेश को मन देके शुणती, नीति नियम शिखती। शारीरिक, मानसिक आउ बौद्धिक विकास मध्य विद्यालय माध्यम रे तांकर होइथाय। तेणु प्राय सबु पिला स्कूल को जीवा पई भल पाती। निर्दिष्ट केते पिला जो मान टिके स्कूल सहित अकाउंटेड नुहंती बा पाठ को टिके डरू थांती से भली पिला को छाड़ी देले प्रायतः सबू पिला स्कूल को जीवा को भल पाती। तेणु मोहित भी से कथा कहला मते स्कूल बहुत भल लगे कहीं ना मोर से बहुत बंधु बांधव माने बंधु बांधव कहले सांग को बुझाऊँ। मोर ये बहुत सांग अच्छा मत से जीवा को बहुत भल लगे। तापरे आशा कहला जे मो विद्यालय को मु गोटे सबुज विद्यालय परिणत करने चाहूँगी। मोहित पचारा सबुज विद्यालय कौन? विद्यालय तो विद्यालय जोठी की आमे जाऊ पाठ पढ़ू, आमको आमर प्रेयर हुए, खेल पीरियड हुए, टिफिन पीरियड हुए, पाठ पढ़ा हुए। आउ पुणी सबुज विद्यालय कौन? आशा कहला मो भाई मते थरे कहूथिले जे सबुज विद्यालय होची गोटे विद्यालय जोठी की आमे वर्ज्यवस्तु परिचालना करू, जल संचय करू, सावधानतार सहित विद्युत व्यवहार करू, अधिक गछ लगेकी सेगुड़िकर जत्न नेउ। तार अर्थ पिला माने ए सब जिनिस शिखिबे, केमिति जल संचय करिवे,
କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା ବା ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାଏ ନା, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ବିଶେଷ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଇ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କହିଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଟିଫିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ନେଉଛନ୍ତି, ମିକ୍ସଚର ନେଉଛନ୍ତି ବା କେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜରି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କହିବା। ସେଠୁ ଆଶା ଆଉ ମୋହିତ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ବା ସେ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ବି ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯଦିଓ କହିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା କେମିତି ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୁଣି କ'ଣ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁଣି ସବୁଜ କେମିତି, କ'ଣ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେବା? ସେଠୁ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ଅନୁପମ ସାର୍, ଯିଏକି ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୁମର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଆସିଗଲା ଯେ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? କେମିତି ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ତେଣୁ ସାର୍ ପଚାରିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଆଶା ତାର ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ନିଜର ମତାମତ ଆଲୋଚନା କଲା। ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆଶା ତାର ପଚାରିଲା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ଆଉ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ କରିବା। ଆଉ ଆସ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା। ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ ଖୁସିରେ ଆସୁଛୁ, ଯେମିତି ଏଠି ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖୁସିର ସହିତ ରହିବା ଆଉ ଖୁସିର ସହିତ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସୁରକ୍ଷିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରକୁ ପିଲାମାନେ ପଶିଲା ପରେ ଯେମିତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ପରିବେଶଟା ତାଙ୍କର ସବୁଜ ରହିବ, ଗଛ ବୃଛ ଥିବ, ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଥିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା କି ଆଶା। ସେଠୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ। ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ସାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ଏସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଫା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ରଖିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସେ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ହେଉଛି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବା ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତେଣୁ ସେଇ କାରଖାନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପାଇଁକା ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉଟା ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ନିରାପଦ, ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିକିରି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଅପରିଷ୍କାର ନ ହୁଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା,
ଚାରିଆଡ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ହବ। ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ହବ, ଯେମିତିକି ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଘର କଥା ଭୁଲିଯିବ, ଆଉ ଏକଦମ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବ ସେତିକି ସମୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ପାଠ ପଢିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାଠ ବି ତାର ମନେ ରହିବ, ଆଉ ସିଏ ଅନେକ କିଛି କଥା ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ମଣିଷଟିଏ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ନିୟମ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଦେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ 1 କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଠା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବଗିଚା, ଜଳ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଆଙ୍କିବ। ତୁମର କୋଉଠି ଅଛି କ୍ଲାସରୁମ୍, କୋଉଠି ଅଛି ଅଫିସ, କୋଉଠି ଅଛି ଟଏଲେଟ୍, କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରେୟାର ହଲ୍, ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତୁମେ ସେଟାକୁ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନେ ହାତରେ ଆଙ୍କିବ। ଯାହାର ଯେମିତିଆ ସ୍କୁଲ ସେ ସେଟାର ନିଜେ ଆଙ୍କିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ତଳୁ ଯା, ସେ ବସ ଏଠି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆସ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲା, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଜଣାଇବି। এই 3টা ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚା ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଫିସ ଭଲ ଲାଗେ, ନା ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଲା ମୁଁ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବି, କେମିତି ତୁମେ ଚାରା ଆଣି ଲଗେଇବ କି ତାର ଯତ୍ନ ନେବ କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ତୁମେ ସବୁଜ କରିପାର। ସବୁଜ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଛ ଲଗେଇବ ନା, କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇବ, କେବେ ଲଗେଇବ, କେମିତି ଲଗେଇବ, କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଦେଲା ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଠୁରେ ବସ ଏଠି। ଦେଲା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସହପାଠୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତୁମ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି? ଜଳ ଜଗୁଆଳି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟକାରୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ, ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ତୁମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେଟା ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ଜଗୁଆଳି ଅର୍ଥ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଛି ସେ ଜଳକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଳଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟକାରୀ, କୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ନଥିବେ ବା କମନ ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିବେ, କ୍ଲାସରେ କେହି ନଥିବେ, ଯଦି ଚାଲିଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ଚେକ୍ କରିବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ କାଗଜ କିମ୍ବା ଜରି, ବିସ୍କୁଟ ଜରି, କିଛି ବି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଲେ, ସରିଯାଇଥିବା କଲମ ବା ପେନ୍ର କଭର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଜଣେ ପିଲା ରହିବ। ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବେ। ବିନା ଅଭିଭାବକ ଆଉ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ଏକୁଟିଆ ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନେ ଗଛର ଚାରା ଆଣିଦେବେ କିମ୍ବା କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକର କାମ ହେଉଛି ତମର ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ପିଲାମାନେ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉଥିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଉଥିବ, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିବେ ବା ପିଲା ରହିବେ ବା ଗାର୍ଡିଆନ ରହିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ। ତମେ ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ କ'ଣଟା କରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଛିଦେବ, ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିଲ ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସବୁ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଲା। ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଦଳ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେ କଣ କରିବ ନା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ ରହିଛି କି ଏଟାକୁ ଦେଖିବ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ବେଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦଳଟି ଚେକ୍ କରିବେ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କଣ କରିବେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି କି, କିଏ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା, ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଜାପତି ଆସନ୍ତି କି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ଅଛି କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ ଦଳ ବୁଝିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ବା କୋଉଠି ଅଛି କି ସେମିତି କିଛି ଗଛ ମାନଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁକା କୌଣସି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଖତ କରାଯାଉଥିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଏଇ ବଗିଚାକୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଗଛ ଅଛି ସେଠିକି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାପତି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କେମିତି କରାହବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଦଳ ମାନେ ବୁଝିବେ। ଜଳ ଜଗୁଆଳି ସେ କଣ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି, ସେଥିରୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଜଳ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଅଛି କି ଏବଂ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଅଛି କି, ମଶା ମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଚେକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜଳ ଆମର ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପିଇବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଓ ଯିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥାଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ରହିଛି କି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି କି, ଏସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର କାମ। ତାପରେ ଦେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି କି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି, ହଁ ବା ନାହିଁ, ହଁ ବା ନା କାହିଁକି, ବର୍ଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି କି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ କିଏ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ ଦଳ। କଣ ନା କୋଉଠି ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି କି, ଯଦି ପଡ଼ିଛି ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ନା ଓଦା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବେ ନା କିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବେନି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଅଳିଆ ପକେଇବା ପାଇଁକା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ସବୁ ଗଠନ କରାହବ ତାପରେ ଏଥିରୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଯାହା ସବୁ ନାହିଁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତୁମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦଳ କରାହେଇଗଲା, ଦଳରେ କାମ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। କାମ କଣ କଣ ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ସବୁ କାମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 4ଟା 5ଟା ଯାକ ଦଳ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବେ, ତା ଦେହରୁ କୋନଟା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରାହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବା ଭଳି କିଛି ଫଳାଫଳ ଥିଲା କି, ତୁମକୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି, ଏହା କଣ ଥିଲା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଲା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ପଚରା ହବ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ, ଯଦି ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ହବ। ଆସ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୁଝିବା। ସେତିକି ତ ଲେଖିଦେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଲେଖିଦେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ଜଳ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ପୁଣି ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ଯଦିଓ କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାଗଜ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବର୍ଜନାର ସୁପରିଚାଳନା କରି ଆମର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଓଦା ଭାବରେ ଆବର୍ଜନାର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସେ କଣ ଦେଲା
ଏଠି ଦେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କରୁଛୁ, ଧର ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ଟା ଲେଖିଲି, ପେନ୍ଟା ଲେଖୁଛି, ଏ ପେନ୍ରେ ରିଫିଲ୍ ଅଛି, ଏ ପେନ୍ଟା ସରିଗଲେ ଆକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ତ? ଯଦି ମୁଁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଏଇ ପେନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫିଲ୍ ଆଣିକି ପୁରେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିବା, ଅଳିଆ କାହିଁକି ହବ, ସେଟା ପୁଣି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ପରିଗଣିତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତି ଫଳ, ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଲା କି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଆକୁ ତ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିହେବନି ନା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବର୍ଜନାରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଦା। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛ। ଓଦା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୋଉଟା, ଶୁଖିଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୋଉଟା, ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବା କୋଉଟା, ମାଟିରେ ମିଶୁନଥିବା କୋଉଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ ଲେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ରଙ୍ଗର ନାମ କହିପାରିବ କି? ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା କୋଉଠି ଥାଏ, ଓଦା ଆବର୍ଜନା କୋଉଠି ଥାଏ? କୋଉଠି କହିପାରିବ? ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ରହିବ କୋଉଠି ନା ଗ୍ରୀନରେ, ଓଦା ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ, ବ୍ଲୁ କଲରରେ। ତୁମେ କେବେ ଉଠରେ ବାବୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ସେଟା ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ରଖାଯାଇ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ବା କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର କବାଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସନ୍ତି ବା ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁହା ଟିଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, ଟିଣର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, ଖବର କାଗଜ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କିଛି ଜିନିଷ, ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁକା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଏ। ଏମିତିକି ପାଣି ବୋତଲ ସହିତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ସହିତ ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, କାର୍ଟୁନ ସହିତ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ କବାଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିଅନ୍ତି? ପେପର ନିଅନ୍ତି, ପେପରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ, ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଖବରକାଗଜକୁ କିଲୋ ଅନୁସାରେ ବି ରେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆ ଦେଉଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ତୁ ସେଇଠି ବସୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଜଣେ କବାଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚେୟାର ହେଇଥିବ, ପେପର ହେଇଥିବ, ପୁରୁଣା ବହି କିଛି ଯୋଉଟାକି ଆଉ ଚଳୁନଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ। ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ ଓ ଦେଖ କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଅଲଗା କରି ରଖିଛନ୍ତି କି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଦିଆ ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବ। ସେଠି ମାଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ ଖୋଜିବା। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଜଣେ କବାଡ଼ିଆକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବା କୌତୂହଳପ୍ରଦ ହେବ। ତମେ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କବାଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟେ କବାଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଡାକିବେ। ସେ ତୁମକୁ ସେ କହିବେ, ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ନଉଛ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ନଉଛ ଆଉ ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛ, କୋଉଠିକି ଯାଉଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ କ'ଣ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ମଜା ଲାଗିବ, ନିହାତି ମଜା ଲାଗିବ। ଉଠୁ ଉଠୁ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ 2। କାର୍ଯ୍ୟ 2 କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା। ପୃଥକୀକରଣ ଖେଳ।
अलगा अलग सब करवा कौन कौन सब अलग करवा ना तले दि जाइथिबा विभिन्न जिनिसर नाम किंबा चित्र थिबा 30-40 टी कागज चिट तैयारी कर तुम विद्यालय किंबा घर चारि पाखरे जहा देखुछ ता ऊपर आधार करी तालिका रे अधिक जिनिस लेखि पारिबो 3टी खाली बाक्स नियो एवं सेगुडी को उठ एट ने तो कौन देला 3टी खाली बाक्स नियो एवं सेगुडी को नामकरण कर ओदा वर्ज्य वस्तु पाई सबुज सुखिला वर्ज्य वस्तु पाई नील एवं तृतीयटी पुनः चक्रण योग्य पदार्थ भावरे नामित करा जाई पारिबो 3टा जिनिस नब गोटे नब ओदा पाई गोटे नब सुखिला पाई आ गोटे नब पुनः चक्रण योग्य पदार्थ पाईका गोटे परे गोटे चिट उठाओ एवं ताकू ठीक बाक्स रे पकाओ समस्त चिट बाक्स रे रखिया परे प्रत्येक बाक्स रे ठीक भाव चिट गुडी को रखा जाइछि कि नाही आलोचना कर से कौन देला ना जेकोसी जिनस नब तापाई गोटे चिट नब जे सेटा सुखिला ना ओदा ना सेटा पुनः व्यवहार हो पार्थिबा जिनिस 3 प्रकार जिनिस नब सेटा गोटे बाक्स रे रखिबो धर मु कदली चोपा नेली कदली चोपाटा को कौन करबा ना सेटा वर्ज्य वस्तु रे तो जीवो सेटा जीवो कोथरे ओदा रे जीवो तेन ताकू आमे ओदा पाखरे सबुज वर्ज्य वस्तु डबारे पकेबा सुखिला रे कागज पेटी हैला कोनसी बैग हैला किंबा किसी प्लास्टिक जिनिस हैला एगुडी को आमे पकेई परिबा तृतीय रे पुनः चक्रण कोउडा को हे परिबो प्लास्टिक बोतल हे परिबो कोनसी खेलना मध्य हे परिबो ना नहीं ए सब जिनिस देख ए सब जिनिस गुडा अछि सबुज नील आ पुनः चक्रण योग्य आधुर काहा को कोथरे पकेबा पुनः चक्रण कोन हे परिबो चामच एटा हे परिबो प्लास्टिक जिनिस जति को पुनः चक्रण योग्य हे परिबो कागज गुडा को सब से गुडी को माटी रे मिसी जीवो बुझि पारछ आउ जो हमर रहला फल पनिपरिबा चोपा एगुडी को हमर रहिबो कोडी ना माटी रे मिसी जीवो तेनु ओदा वर्ज्य वस्तु रे जीवो ता परवर्ती पेज रे कोन देजी देखि देबा एटी सुखिला वर्ज्य वस्तु कोथि रहइबो ना नील नील डस्टबिन रे ओदा रहइबो सबुज रे बुझि पारछ तापर देला ओदा वर्ज्य वस्तुर परिचालना किपरि करा जाए तुम विद्यालय रे ओदा वर्ज्य वस्तुर परिचालना किपरि करा जाए तुम घरे ओदा वर्ज्य वस्तुर किपरि परिचालना करा जाए सेठी तुम माने एठी लेखिबो ओदा वर्ज्य वस्तुर परिचालना किपरि करा जाए तुम विद्यालय रे ओदा वर्ज्य वस्तुर परिचालना किपरि करा जाए आ तुम घरे ओदा वर्ज्य वस्तुर परिचालना किपरि करा जाए सेठी तुम माने एठी लेखिबो ना जदि आमे आवर्जना को पृथक न करिबा तेबे कोन हेबो ना आवर्जनार परिमाण बेसी हे जिवो ना नहीं आवर्जना बहु परिमाण हे जिवो अजथारे जोगुडा पुनः व्यवहार करा जाय परिबो सेगुडी को मध्ये नष्ट हे जिवो परिमल कर्मचारी को काम को सहज और सुरक्षित करबा पई आमे कोन करि परिबा तुम श्रेणी को जने परिमल कर्मचारी को निमंत्रण करबा को शिक्षकों को कह से माने कोन करंती से माने कोन केउ समस्या रो सम्मुखीन होंती एवं आमे किपरि वर्ज्य वस्तु परिचालन रे उपयुक्त भूमिका ग्रहण करि परिबा ताहा से मान सहित आलोचना करबा जेमिति कि आमे सफेई भाई को कबड़िया भाई को डाकिले सेमति जने सफेई कर्मचारी को मध्ये आमे डाकिबा जे से को जिनिस को केमिति नेकी नियंत्रण करूचंती आउ तांको कोन को असुविधार सम्मुखीन होबा पड़छि लोक मान तांको सहयोग करूचंती कि नाही ए सब विषय तांको सहित आलोचना करबा आ आमे तांको केमिति हेल्प करि परिबा से विषय रे आमे तांको कहिबा बुझि पारछ तापर देला आस ठंडा स्थान देखिबा तुमे केबे चिंता करछ कि केतेक कोठरी रे अन्य कोठरी तुलना रे काहे कि कम गरम अनुभूत हुए आस या जानिबा और कौन पाई ताहा ठंडा रहे से संपर्क तथ्य संग्रह करिबा गछ छाइरे थिबा एवं झरका देई वायु चलप्रचल हेउथुवा श्रेणी गृह गुडिकरे तापमात्रार फरक थाए धला रंग होइथिबा छात मध्ये ठंडा लागे कारण यह सूर्यक उत्ताप को प्रतिफलित करे अन्य पक्षरे एक कला रंगर पृष्ठ ताप पोषण करे एवं गरम लागे ताल से कोन देला ना केतेक रूम ठंडा लागे केतेक रूम गरम लागे काहेकि ना जो रूम गुड़ा करे डायरेक्ट सूर्य किरण पड़ू थाए सेगुड़िक टिके बेसी गरम लगे आउ जदि छात उपरटा कला रंग दिया जाइथिबो ताहाले सेटा मध्ये गरम लागिवो किंतु धला रंग दिया जाइथिले सेटा गरम लागिबोनी ठंडा लागिवो जदि गछ छाई रे रूम टी अछि झरका उडिकर पवन भलो भाबरे जिबा आसिया करछि से रूम मध्ये ठंडा लागिवो बुझि पारछो तापर कोन देला कार्य 3 दुईटी टाइल किंबा पत्थर नियो
ଗୋଟିକୁ କଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କର। କଳା ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କୋଉଟା କେତେ ଗରମ କୋଉଟା କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଦିଟା ଟାଇଲ ନେବା, ନହେଲେ ଦିଟା ପଥର ନେବା। ଗୋଟାକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଗୋଟାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ଯେ କୋଉଟା ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କୋଉଟା କମ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଥରଟି କମ ଗରମ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ଦିଟା ଭାଗରେ ବା ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ ସାରିବା। ଆଜି ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝେଇଦେଲି, ପଢେଇଦେଲି। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।